लो जी वीडियो करते हैं स्टार्ट जी। अज सब तो पहला भर्ती है टीचर भर्ती, वो है सैनिक स्कूल की। तो सैनिक स्कूल की देखते हैं आप नोटिफिकेशन आप थोड़ा रीड करांगे तो देखा कि भर्ती आई है। एक इन्होंने एडवरटाइज किया है काउंसलर ऑन द कंट्रैक्ट बेसिस, जोड़ा कि होंदा है गौरमेंट ही अपन कंट्रैक्टर ते रख लेंदी है, 1 साल दी कंट्रैक्टर होंदा। तो वो एक पब्लिश की उन्होंने हम आप नोटिफिकेशन तुसी रीड कर लेना। मैं इसका लिंक जोड़ा कि बायो मैंशन कराँगा, तुसी बायो जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। आप नीचे चलते हैं तो देखते हैं कितनी पे है, तो ये ईज तो क्वालिफिकेशन की है। पोस्ट का नाम है जोड़ा कि काउंसलर कंट्रैक्ट बेस है 1 ईयर का। कि उस तो बाद कि क्वालिफिकेशन में आप देखते हैं MA MSc साइकोलॉजी फ्रॉम द किसी भी यूनिवर्सिटी चो की हो सकती है, जो डिप्लोमा हो सकता 1 ईयर का। उस तो बाद MA MSc MCom विद द B.Ed M.Ed क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए, प्लस रैगूलर 1 ईयर डिप्लोमा गाइड एंड काउंसलिंग का। तो BA B.Ed के भी गाइड एंड काउंसलिंग का सबजैक्ट होंदा। उस तो बाद अगर किसी ने BA BSc साइकोलॉजी विद द सर्टिफिकेट डिप्लोमा काउंसलिंग की है तो वो इस चीज़ को अपलाई कर सकता है। उस तो बाद आप गल करते हैं एज लिमिट की। तो नीचे जो एज लिमिट की गल करांगे, एज लिमिट में की है 21 साल तो लैके 35 साल तक वो अपना फॉर्म अपलाई कर सकता कोई भी कैंडीडेट जिन्होंने भी अपलाई करना है। तो वह जो डेट देख लीए आप 1 जून 2021 तक उन्होंने 21 साल घट्टो घट्ट उम्र च होनी चाहिए है, तो वध तो वध 35 साल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है तुसीं भी उसकी एज लिमिट की है। उस तो बाद आप पेमेंट सैलरी देख लें। सैलरी के बहुत जरूरी है, सैलरी के अकॉर्डिंग भी बंदा आपका सिलैक्ट कर सकता आपका जॉब नूं। तो सैलरी कितनी है 44,900 यही इसकी सैलरी है। उस तो बाद डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देख लेना, मिनीमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए साइकोलॉजिकल एंड एजुकेशनल काउंसलिंग टू द स्टूडेंट एट द स्कूल के बेसिस पे ये साइकोलॉजी एंड एजुकेशन की होनी चाहिए है स्टूडेंट कैंडीडेट नूं। उस तो बाद कि कैंडीडेट अपना जोड़ा कि एप्लीकेशन फॉर्म आखिर इस वैबसाइट पर जाके एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकता। उस तो बाद आप देखा एप्लीकेशन जोड़ा कि फॉरवर्ड करना डायरैक्ट पे DDD 400 फीस करनी है, UR ने तो SC ST ने 250 फीस जी कि पे करनी है। उस तो बाद जोड़ा कि आप देखते हैं ये नॉन रिफंड आ फीस जी कि रिफंड नहीं होंगी। उस तो बाद फेवरेट प्रिंसीपल स्कूल, उस तो बाद ये जो एड्रैस दिता सो इस पिन कोड से आपका तुसी पोस्ट कर सकते हो अपना फॉर्म फिल करके। उस तो बाद देखते हैं इस तो बाद आप देखते हैं तीसरा जोड़ा कि है प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन जोड़ा कि टेस्टड करना, कॉपी जड़ियाँ लाउनियाँ ये सैल्फ जोड़ा कि टेस्टड करना ना भुलना। तो इनवैल्प जो 42 रुपये की जी कि 42 रुपये की फिक्स स्टैंप होगी वो लगी होनी चाहिए। तो सैनिक स्कूल में 11 जुलाई 2021 तक ये पहुँचना चाहिए। स्कूल ये कोई रिस्पोंसीबल नहीं अगर ਤੁਹਾਡਾ फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म डिले हो गया। नो TA DA ये कोई पेमेंट नहीं हैगी कर सकते कैंडीडेट जोड़ा कि। उस तो बाद जोड़ा कि कैंडीडेट ने फिल कर दिता उन्होंने कॉल की जाएगी तो वह रिटन एग्जाम से इंटरव्यू लिए आ सकते हैं। उस तो बाद स्कूल एडमिन और रिजर्व जी सीट राइट आ उसके हिसाब नाल वैकेंसी नूं कैंसल भी कर सकते हैं पॉलिसी रीजन दे करके। अगर किसी भी कैंडीडेट ने यह फॉर्म फिल करना तो फॉर्म भी तो डाउनलोड करने का एक वैबसाइट का लिंक देवांगे। मैं भी एक बार तो करके दिखाना किस तरह का फॉर्म है। कैंडीडेट ने इस वैबसाइट पर जाना है, वैबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देवांगा। तो इस पर तुसीं जिहड़े कि वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन या नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। इस पर आगे तुसीं अपना फॉर्म जोड़ा कि डाउनलोड कर सकते हो। मैं डाउनलोड करके दिखा रहा, थोड़ा टाइम लगेगा, ये डाउनलोड हो रहा। तो तुसीं देख सकते हो इस तरह का सैनिक स्कूल का एप्लीकेशन फॉर्म कित्थे फिल करना। सब तो पहला नेम फिल करना, उस तो बाद फादर नेम, परमानेंट एड्रैस तो करॉसपोंडेंट एड्रैस। उस तो बाद तुसीं अपनी फोटो इत्थे जिहड़ा कि साइज़ है प्रॉपर वो साइज़ लाउणा ना भुल्लिओ। तो स्पैसीफिक ब्लैक जो इंक पेन आ उन्होंने सिग्नेचर कर देना अपना। उस तो बाद कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कंटैक्ट, उसका जीमेल, उसका डेट ऑफ बर्थ, एज तुसी मैरिड हो कि नहीं अनमैरिड। उस तो बाद नीचे तुसी जाना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तुसी इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी तुसी कीती है कितों की है, किहड़े साल च पास आउट हो, किहड़े तुहाडे कोल सबजैक्ट सीगे ते किन्ने मार्क्स आए ते किन्ने परसेंटेज बनते हैं, तुसी फिल करके आपदा प्रॉपर तुसी कर लेना। उस तो बाद तुहाडे कोल कंप्यूटर की नॉलेज आए तो तुसी की कीता है कंप्यूटर कोर्स विच, उसका को करिकुलर एक्टिविटियाँ हॉबी कोई एक्सट्रा है उसका डिटेल देनी, कोर्स अटेंड कोई भी कोर्स किया, जेकर तुसी NCC की है, ABC तुहाडे कोल कैरा टेस्ट आ
ਤੇ ਕੈਂਪ ਸਟੈਂਪ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਨੰਬਰ ਲਿਖਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਨੰਬਰ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਾਊਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭਰੀ ਆ ਤੇ ਡਰਾ ਆਨ, ਮਤਲਬ ਇਸ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਸ 'ਤੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਅਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਬਵ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਫਾਲਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਾਰਮ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਫਾਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਭਰਤੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ BSF ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆ। BSF ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜੰਮੂ ਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ BSF ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਦੇਖਦੇ TGT ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਬੇਸ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ 50% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕੀ ਆ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 27,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ 20 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਭਰਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ TGT ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ 50% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਿਦ B.Ed ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 3 ਈਅਰ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੁੱਡ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੀਸ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 27,500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ TGT ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ 50% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਡਿਜ਼ਾਇਰੇਬਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁੱਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੀਚਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2700-500 ਪਰ ਮੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 40 ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੂੰ, 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈ ਹੈ TGT ਇੰਗਲਿਸ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ PGT ਹੈ, ਇਹ TGT ਹੈ, TGT ਇੰਗਲਿਸ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ BA ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਮਿਨੀਮਮ 50% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪਲੱਸ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੇਖ ਲਈਏ, 3 ਈਅਰ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਫਲੂਐਂਸੀ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ 26,250 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਮੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੈਲਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ TGT
हिंदी ते संस्कृत दी, ते ਉਹਦੇ BA ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ 50% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਮ ਕਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਊਗੀ 3 ਈਅਰ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਐਂਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ 26,500 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੰਥ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, TGT ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ, ਜਿਹੜੀ TGT ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀਜ਼ਾ BA 2 ਸਬਜੈਕਟ ਆਊਟ ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 50% ਮਾਰਕਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਤੇ B.Ed ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੀਚਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਲੇਜ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਕਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਆ ਉਹ 26,500 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ। ਤਾਂ ਇਹ 8/7/2021 ਨੂੰ TGT PHE ਅਤੇ TGT ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਉਸ ਤੋਂ 9/7/2021 ਨੂੰ TGT ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ PGT ਅਤੇ TGT ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 11/10/7/2021 TGT ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ TGT ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BSF ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਆ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟ ਅਪਲਾਈ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਉਸ ਤੋਂ ਏਜ ਇਨ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਣੀ, ਕੰਟੈਕਟ ਐਡਰੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਮੇਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਪਲੇਸ ਆਫ ਬਰਥ, ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਡ ਹੋ ਕਿ ਅਨਮੈਰਿਡ, ਚਾਈਲਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੇਮ ਐਂਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ 10th +2 ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, B.Ed ਐਨੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ ਆ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਕਿਹੜਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਆ, ਪਾਸਿੰਗ ਈਅਰ, ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਅਵਾਰਡ, ਆਨਰਸ, ਰਿਸਰਚ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਕਰੀਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ, ਸਪੋਰਟਸ, ਗੇਮਸ, ਆਊਟਡੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਪੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਵਰਕ ਔਨ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੋਬ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਆਪਦੇ ਅਬਾਊਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟ ਵੀ ਗੈਟਿੰਗ ਟੂ ਨਾਓ ਜੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡ ਯੂਅਰ ਵੀਕਨੈਸ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀਕਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਦੱਸਣਾ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।